दर्शकों बेगतबाद तुहाडा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब हमेशा तरह आपां असीं जिहड़े साडे दर्शकों के फेसबुक मैसेज ने वो लवांगे। पहले तो दूसरे सैगमेंट ते साडे कोल काफ़ी सारे फेसबुक मैसेज आए साडे वीर भैणां दे। साडे कोल पहले सैगमेंट ते मैसेज ने 57 के करीब। असीं सब दा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। साडे कोल इंजीनियर मुहम्मद बिलाल कहंदे ने, डियर डॉक्टर अमरजीत सिंह जी, जैस आई एग्री दैट नंबर्स will not matter a lot. We just need maybe little people who understands the political agenda of the day and have strong belief in Khalistan. रिंकू चाल लिखते ने बिल्कुल ठीक है, क्योंकि समझ और अकल दे नाल जिवें तुसी किसी नीति नूं घड़दे हो जी, बाकी तो बहुत सारे उसनूं फॉलो करन वाले हुंदे ने। ते जे सियाणप दे नाल असीं सारे नूं अगे तोरांगे तो साडी मंजिल काफ़ी करीब है जी। रिंकू चाल मेरे ख्याल भुपिंदर सूद नूं जवाब दिंदे ने, कहंदे ने इफ इट्स ए फ्लॉप शो वाई यू हैव बीन अलॉन्ग विद योर गवर्नमेंट। उन्होंने लिखा सी कि ये फ्लॉप होएगा जिहड़ा 2020 रेफरेंडम करवा रहे हैं फ्लॉप होएगा। फिर उन्होंने रिंकू चाल ने इन्हां विचारियां दी भी ब्रेड एंड बटर इहदे चों निकलदी है, इन्हां नूं अपना काम करन दिओ। बिल्कुल ये नाल ही बिठाए हुए ने साडे। बिल्कुल। फिर लिखते ने रिंकू चाल लिखते ने, सो गवर्नमेंट इज ऑन नेक्स्ट स्टेज ऑफ फाइट। हाँ, ये बिल्कुल तुहाडा सियाणप भरिया कामेंट है। जे केसी सिंह दे राइट अप तो देखिए तो वो नैक्सट स्टैप वाल ने भी उन्होंने वैसटर्न कंट्रीज़ नाल किवें डील करना है आने वाले जी। कश्मीर वर्की जी भी सान लिखते ने, कहंदे ने डॉक्टर साहब तुहानूं ते तुहाडी सारी टीम नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह और खालसा जिंदाबाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। किंदर सिंह भी सान लिखते ने, कहंदे ने कि खालसा सिर्फ सिखां दा है ते सिख ही वोटां पा सकणगे, फिर पक्का खालसा बन सकदा है। खालसान विच हर कोई धर्म नूं रहण दी आज़ादी होवे, मोना होवे जां पगड़ी वाला। देखो असी तो ये गल रिपीटेडली कहते हैं कि खालिस्तान का मतलब है बिना जात रंग नस्ल धर्म जेंडर दे वितकरे दे सारे ही परस्यूट ऑफ हैप्पीनैस उत्थे आज़ाद प्रफुल्लत हो सकणगे आज़ादी नाल। यही खालिस्तान का संकल्प भी है और यही साडा अल्टीमेट गोल। जीता सुंदर भी सान लिखते हैं, कहते हैं खालसा जिंदाबाद। टीवी 84 गुरचाब बहुत शुक्रिया जीता जी। अमरीक सिंह सिंधर भी सानू कहते हैं कि ओनली सोल्यूशन खालिस्तान 84 जिंदाबाद। मनजीत सिंह मठारा भी सानू लिखते हैं, कहते हैं कि बहुत कोशिश कर रहे हैं, कदे भी असी जित नहीं सकते जे असी नीचे कर अपनी जीत करो। अडिग विचार शक्ति अकाल पुरख दा ओट आसरा। गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी दे वाक अनुसार पई जीत मेरी वांग खालसा दी होंद दा उजागर होना अवश्य है। खालसा जिंदाबाद भी कहते हैं। हाँ मठारू साहब तुसी हमेशा ही सिद्धांत की गल करते हो कि दोनों ही चीज़ां हंकार ना होए तो फिर 10वें पातशाह जीत पई मेरी कृपा काल केरी और रिजॉल्व निश्चय कर अपनी जीत करो, ये रहना चाहिए। जुझार सिंह भी सान लिखते हैं, कहते हैं वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू की फतेह। डॉक्टर अमरजीत सिंह जी थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद जी। फिर इनको चाल फिर लिखते हैं 2020 इज ए स्टेप टुवार्ड्स फ्रीडम। भुपिंदर सिंह सूद उन्होंने लिखा दसिया सी सानू 2020 विल बी ए फ्लॉप शो एंड इट विल बी ए ग्रेट ह्यूमिलेशन इंटरनेशनली। के हरचरण सिंह भी सान लिखते हैं, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड। सिंह साहब भी सान लिखते हैं, विक्रम ये भी ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਫਰੈਂਡ ਲਿਸਟ ਦੂਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਅਗਲੇ ਵੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ। ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ क्योंकि वक्त की सीमा भी है जी और अज खास दिन है। खास इसलिए क्योंकि जे मैं खास ना किया तो फिर साडे वीर भैणां नाराज़ ना हो जाण कि भी अज साडा नानकशाही कैलेंडर के मुताबिक मूल 2003 मुताबिक सावन का महीना जी हुण किन्ना कुछ सावन नाल जुड़िया होया है। बिल्कुल वो असीं भी मिस करते हैं कि भी किवें तंग गलियां बाजारां च पानी 10-10 फुट ते तुसीं करके स्कूटर कड्ढना है और की है। लेकिन सारी उत्थों दा जिहड़ी पोइट्री और समाज दा बहुत वड्डा क्योंकि हुण तां बदल गया ग्लोबल वार्मिंग ने सो ये जुड़िया ही होया सी सावन भादो दे नाल सारा उत्थों दा सिस्टम ही। सो गुरु साहब दे जिवें कि असीं 12 महीनों के नाल संबंधित 2 12वां गुरु ग्रंथ साहब च ने 12वां माज है 5वें पातशाह दा जिहड़ा अक्सर जब बीबियां जाके ग्रंथी सिंह नूं कहंदियां भाई महीना सुना वो फिर
ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਚੰਗਾ ਲੰਘ ਜਾਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ, ਦਿਨ ਹੋਣ, ਥਿੱਤਵਾਰ ਹੋਏ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ 12ਵਾਂ ਰਾਗ ਤੁਖਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ 12ਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਵਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਗ ਤੁਖਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਾਵਣ ਸਰਸ ਮਨਾ ਘਣ ਵਰਸੇ ਰੁੱਤ ਆਏ, ਮੈਂ ਮਨ ਤਨ ਸੋ ਭਾਵੈ ਪਿਰ ਪਰਦੇਸ ਸਿਧਾਏ। ਪਿਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਵੈ ਮਰੀਐ ਹਾਵੈ, ਦਾਮਨ ਚਮਕ ਡਰਾਏ। ਸੇਜ ਇਕੇਲੀ ਖਰੀ ਦੁਹੇਲੀ, ਮਰਨ ਪਿਆ ਦੁਖ ਮਾਏ। ਹਰ ਬਿਨ ਨੀਂਦ ਭੂਖ ਕੋ ਕੈਸੀ, ਕਾਪੜ ਤਨ ਨਾ ਸੁਖਾਵੇ। ਨਾਨਕ ਸਾ ਸੁਹਾਗਣ ਕੰਤੀ, ਪਿਰ ਕੈ ਅੰਕ ਸਮਾਵੇ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਸਾਵਣ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਮਾਂਸ ਵੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਖੀਰ ਔਰ ਪੂੜਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੋਰੀ ਰੁਣ ਚੁਣ ਲਾਇਆ ਭੈਣੇ ਸਾਵਣ ਆਇਆ, ਮੋਰ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੌਣਕ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਇਹਨਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਭਾਦੋਏ ਭਰਮ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇਠ ਅਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੇ ਹਰ ਜੇਠ ਜੜਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੱਕਣ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਡਨਲੀ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ 4 ਚਫੇਰੇ ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਮੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੁਝ ਹਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਰਸ ਹੁੰਦਾ, ਹਰਾ ਵੀ ਰਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਬਰਸਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਤਪਸ ਹੁਸੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਮਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗ 'ਚ ਇੱਕ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰਦੇਸ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਪਤੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਰੂਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਪਤਨੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕਤ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫੋਨ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਮਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸੀ ਔਰ ਵਾਪਸੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਮੈਟਾਫਰ ਹੈ, ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਵਣ ਸਰਸ ਮਨਾ, ਹੇ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਉਖੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾ। ਕਣ ਵਰਸੇ ਰੁੱਤ ਆਏ, ਕਣ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੁੱਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮੀਂਹਾਂ ਦੀ, ਬੱਦਲ ਵਰਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਸੁੱਕਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਰਸ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਵਣ ਸਰਸ ਮਨਾ, ਕਿ ਹੇ ਸਾਵਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਸ ਵਾਲਾ ਬਣ। ਮੈਂ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ੌ ਭਾਵੈ ਪਿਰ ਪਰਦੇਸ ਸਿਧਾਏ। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪਿਰ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪਰਦੇਸ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਮਨ ਔਰ ਤਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਿਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਵੈ ਮਰੀਐ ਹਾਵੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੌਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਦਾਮਨ ਚਮਕ ਡਰਾਏ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਹੈ, ਦਾਮਨ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੇਜ ਇਕੇਲੀ ਖਰੀ ਦੁਹੇਲੀ, ਮਰਨ ਪਿਆ ਦੁੱਖ ਮਾਹੇ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਜ ਤੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਤ ਵਾਂਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਹਰ ਬਿਨ ਨੀਂਦ ਭੂਖ ਕੋ ਕੈਸੀ, ਕਾਪੜ ਤਨ ਨਾ ਸੁਖਾਵੇ, ਕਿ ਇਹ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨੀਂਦ ਤੇ ਭੁੱਖ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੂਹ ਕਰੂਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਰੱਬ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨਾਨਕ ਸਾ ਸੁਹਾਗਣ ਕੰਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹੀ ਪਤੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਕੰਤੀ ਕੰਤ ਵਾਲੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲਿਆ। ਕੌਣ?
ਪਿਰਕ ਹੈ, ਅੰਕ ਸਮਾਵੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਆਪਣੀ ਗਲਵਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਜਿਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ, ਨਦਰ ਕਰਮ ਦਾਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਕਾਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84, ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।